The translation of what they're doing will be up on the screen in English for you during the concert. So if you fail to understand what the children are saying, please look to your left and you'll get the translation in English. I hand over to Hannah Rajagopal, a very special person doing wonderful work in this particular NGO. Thank you, Leela Sampson. It's a privilege for us to be here. I'm sure you must be very tired at the end of a day full of speeches, but I hope you still have the energy to watch this performance. It will be 1.5 hours. The children, the performers, are between 6 and 14 years old. Most of them are in their 3rd year of training. And they study at the Katikute Gurukulam. We are a residential school combining professional training in the Katikute theater, which is a traditional theater from Tamil Nadu, together with regular education. This has been quite a challenge, and the reason why we have the two together, and there are many reasons. One is that the traditional training of a Katikute performer used to be in a regular theater company. And this would mean that a boy of about 10 years old would join a company and begin as a trainee, participate in all-night performances, and this would almost always mean that he would drop out of school. So the dream of my husband, who is a traditional performer and who has gone through this process of dropping out of school in order to become a professional, was to have a school where children from villages receive professional training together with basic education and life skills. And that is the Katikute Gurukulam. The children live together with their teachers in the same building in a village called Punjarasantangal, about 8 kilometers from Kanchipuram. And though our core business is making theater, the educational side has been quite a challenge. And I would have loved to have heard all your speeches about providing an alternative kind of methodology of education, Montessori. We work a little bit as a Montessori school because we get many children who have learning gaps, who dropped out of the regular educational system for many different reasons, problems at home, the loss of one or both parents, or the fact that they had learning problems. Theater provides them with a very good training to learn to concentrate, to coordinate, and to work together with other children. The production, it's written by Rajagopal and is called Vilayatin Vilayuvu. It's a little bit difficult to translate into English, but it means as much as war games or preparing for war. It's about the training of the 5 Pandava brothers and the 100 nephews under the same teacher, Drona. They're trained both in the arts and in weaponry. And between these cousins, a rivalry emerges, and this rivalry leads in their adult lives to the devastating 18-day-long war. In the play, you will see a few other characters, among them Yeklavya, who is a boy from the forest, and he would like to receive the same training, but is denied participation, is denied access to education because he is of a low caste. More or less the same goes for Karna, the last character, who is the half-brother of the Pandavas, but this fact is unknown to them, at least at this stage of the story, and for that reason he cannot show his skills during the final test, the bow contest they have at the end of their training. The translation is just a summary of the scenes. It's not an entire translation, word by word, which was impossible to do on a short notice, but I hope it will give you some insight
into what is happening on the stage. Katekut has both music, songs, dialogue, and acting. And it's important to start at a young age because it still works as an oral tradition. So all the dialogue, the songs have to be learned by heart and recalled when the child actors perform. And that's quite a feat, as you will see. I hope you will enjoy the performance. We need 5 minutes to set up, I think. And then we will begin with a musical introduction, followed by the introduction by the two clowns. Have a nice evening.
புஷ்பம் கொண்டு வரும்படி தெரிவித்தேன். அதனால தான் எங்கன்னு கேட்டேன். சரி வா.
தூய்க்கு போட சொல்லிவிடுவோம். விறகு எடுக்க வேண்டிய வேலையே கிடையாது, நமக்கு வேலை கிடையாது. சரி, உன் பெயர் என்ன? என் பெயர் சிங்காரமுங்க. சரி சிங்காரா, ஒரு பூ என்ன விலை? ஒரு ஜோடி 75 ரூபாய். அடப்பாவி, அவ்வளவு விலை சொல்றியே? உங்க வாத்தியார் துட்டுவார். ஒரு பூக்குத்தான் 75 ரூபாய் கொடுப்பேன், சம்மதமா? ஐயா, ஒரு ஜோடியே 75 ரூபாய், அது மட்டும் கொடுத்தால் போதும். டேய், மறுபடியும் சொல்றேன், ஒரு பூக்குத்தான் 75 ரூபாய் கொடுப்பேன். இஷ்டம் இருந்தா கொடு, இல்லைன்னா ஆளை விடு. சரி ஐயா, உங்கள் இஷ்டம். எனக்கு தேவை உடனே பணம். இரண்டுக்கும் கொடுப்பீர்களா? அதற்கு என்ன, இந்த புடி பணம், செருப்பை கொடு. போய் வரையா? போயிட்டு வா. என்னைக்கு மறப்பாட்டேன். உங்களை மாதிரி 4 புள்ளி வாங்காச்சேன்னா என் வியாபாரி அங்கோ போயிடும். போயிட்டு வா. மாலையாக தடுத்து கிரீடம் கொடுப்போம். நேரமாகி விட்டது. பூமாலை கொண்டு வர கிட்ட இன்னும் வரவில்லையே. அடா கிட்ட, அட பையன், சிஷியா கிட்ட, எங்கடி அந்த பையன்? உட்காருங்க, வருவாங்க. வந்துட்டேன் குருவே. குருவே, என் ரூம் இல்லாமல் இன்று அதிக பூமாலை கொண்டு வந்திருக்கிறேன். ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு நிறைய பணம் கொடுத்து இந்த பூவை வாங்கி கட்டினேன். இனி மாலை கட்டு வேலை எனக்கு கிடையாது. ஏண்டா அப்படி என்ன பூமாலை அது? செருப்பு மாலை. செருப்பு மாலை? செருப்பு மாலை. நான் வருகிறேன்.
முனிவரையும் சிறிய பிதாவு திருமகாராஜனையும் வணங்கி விட்டோம். ஆமாம். பாடசாலைக்கு புறப்படுங்கள், போகலாம். ஆமாம் அண்ணா. சீக்கிரமாக சென்று குருவை வணங்கி பயிற்சி ஆரம்பிக்க வேண்டும். புறப்படுங்கள், போகலாம். புறப்படுங்கள். கல்வியாரை கற்று தந்த கண்ணியமுள்ளவர்களே, அதனிக்கு வந்தன் வந்த பாண்டவர்கள் கலனிக்கு வந்தோம். கணவெரும் உலகினில் கலந்து வளரவே, கண்ணாடி தாங்கிட்ட கண்ணாடி தாங்கிட்ட குருநாதா, பாண்டவர்கள் மந்திரம் அளிக்கின்றோம். பாண்டு மகாராஜன் பெற்றெடுத்த செல்வங்களே, வாழி வாழி சிரஞ்சீவியாக வாழ்ந்திருக்க வேண்டும். எழுந்திருங்கள். எங்கே கௌரவ பிள்ளைகள் வரவில்லையா? தம்பிமார்கள் வந்து கொண்டே இருப்பார்கள் குருவே. சீக்கிரமாக குருவே, உங்கள் திருவடிக்கு வந்தனம். கௌரவ பிள்ளைகளே, ஆசீர்வாதம். குருகுல மக்களே, குருநாதா. உங்களுக்கு எல்லா விதமான பயிற்சிகளையும் கற்றுத் தந்துள்ளேன். ஆமாம். தற்பொழுது கங்கையில் சென்று நீராடி வருவோம். வாருங்கள். அவ்வாறே சென்று வருவோம். வாருங்கள் சுவாமி. புறப்படுங்கள், போகலாம். அடடே, மறந்தே போயிடுச்சு. ஸ்நானம் செய்வதற்கு எண்ணெயும் நலங்கும் கொண்டு வர மறந்தே போய்விட்டேன். அர்ஜுனா, குருவே, இங்கே வா. குருவே வணக்கம். விபரம் சொல்லுங்கள் சுவாமி. அர்ஜுனா, நீ கிரகம் சென்று எனக்கு ஸ்நானம் செய்வதற்கு எண்ணெயும் நலங்கும் கொண்டு வர வேண்டும். அப்படியே கொண்டு வருகிறேன். ஆனால் ஒன்று, அதை கொண்டு வரும் பொழுது கீழே வைக்காமல் கொண்டு வர வேண்டும். கொண்டு வருகிறாயா? நீங்கள் சொன்ன வண்ணம் கீழே வைக்காம கொண்டு வருகிறேன். நான் வருகிறேன் குருவே. புறப்படு. புறப்படுங்கள் தம்பிமார்களே. குருகுல மக்களே, இந்த ஆலவட்டத்தின் கீழ் சற்று நில்லுங்கள். அவ்வாறே நிற்கின்றோம் குருவே. வருவாய் துரியோதனா. காலமதனை பெறுவாய்
ஆணவம் அவர்களையே அழித்து விடும். குருவே, தம்பி என் திறமையை பாராட்டினான், அவ்வளவுதானே. இதற்கு போய் ஏதேதோ பேசுகிறீர்? அதற்கல்ல துரியோதனா, இந்த இளம் பருவத்தில் இப்பேற்பட்ட குணம் வேண்டாம் என்று தெரிவித்தேன், அவ்வளவுதான். குருவே, புறப்படுங்கள், நீராட போவோம். நேரம் கடந்து போகிறது. பாருங்கள். அர்ஜுனா, குருவே, உன்னை என்ன சொல்லி பாராட்டுவது? இவர்கள் எல்லாம் கல்லும் கட்டியும் எடுத்து அடித்தார்கள். முதலை இறக்கவும் இல்லை, என்னை விடவும் இல்லை. ஆனால் நீ வந்து அதை பார்த்தவுடன் ஒரு கணையால் முதலையை கொண்டு என்னை காப்பாற்றி விட்டாய். உன்னை கஜேந்திரவர்தன் என்றே நினைக்க வேண்டும். அதற்குத்தான் படித்தால் மட்டும் போதாது, எந்தெந்த நேரத்தில் அறிவை பயன்படுத்தி செயல்பட வேண்டுமோ அந்தந்த நேரத்தில் அறிவை பயன்படுத்தி செயல்பட வேண்டும். புரிகிறதா? உனக்கு மிக்க நன்றி அர்ஜுனா. வாருங்கள், இல்லம் போகலாம். என்னை பிடித்துக் கொள்ளுங்கள் குருவே. குருவே, என்ன துரியோதனா? சற்று நில்லுங்கள். இந்த ஆலாவிருட்சத்தில் உள்ள இலைகளில் இலைக்கோர் துளையும்படி நான் செய்தேன். மற்றொரு துளை இருக்கே, இது யார் செய்தது? துரியோதனா, நானும் உங்களிடம் தானே இருக்கின்றேன். எனக்கு மட்டும் எப்படி தெரியும்? பிள்ளைகளே, உங்களில் யாராவது இதை செய்தீர்களா? குருவே, நான் வரும் வழியில் பூமியில் பீஜாச்சார மந்திரம் எழுதி இந்த வில்புநாதம் செய்திருப்பதை கண்டேன். உங்கள் வாக்கு தவறாமல் ஓர் அம்பை எழுது என்னையும் நாங்கள் மந்திரத்தில் நிற்க வைத்து ஏன் இந்த வில்புநாதம் செய்த பிறகு தாங்கள் பூமியில் எழுதிய மந்திரத்தை கலைத்து விட்டு வந்து விட்டு உயிர் இருந்தால் மன்னிக்கவும். பேஷ், பாடத்தில் அக்கறை இப்படித்தான் இருக்க வேண்டும். அர்ஜுனா, என் முன் அந்த வில்வினதம் செய் பார்க்கலாம். இதோ இப்போதே காட்டுகிறேன், பாருங்கள். அருமையாக உள்ளது. துரியோதனா, குருவே, நீ செய் பார்க்கலாம்.
தந்தையே, அடியேன் வணக்கம். ஆசீர்வாதம். உனது மக்கள் உன்னையும் என்னையும் பார்க்க வருகிறார்களாம், அதற்காக தான் அழைத்தேன். நம்முடைய பிள்ளைகள் பாடசாலையிலிருந்து வருகிறார்களா? வரச் செய்யுங்கள். வாழி வாழி சிரஞ்சீவியாய் வாழ வேண்டும். தந்தையே, அடியேன் வணக்கம். பிள்ளைகளே, என்னாலும் சும்மாக வந்திருப்பீர். இன்று ஏன் பாடசாலையிலிருந்து அவசரமாக வருகிறீர்கள்? அப்பா, வாதியார் பாடம் சொல்வது சரியல்ல. பாண்டு மக்கள் மீது பட்சமாகவும் எங்கள் மீது ஓர வஞ்சனையாகவும் பாடம் சொல்லி தருகிறார். அவர் வாதியார் வேலைக்கு பொருத்தமல்ல. வாதியார் அப்படி சொல்றாரு, அவரை தனியா காட்டுக்கு மாத்தணும். யாரா துரியோதனா? அவரை நாங்கள் விசாரிக்கின்றோம், நீங்கள் அமருங்கள். காவலன் மகாபிரபு, நீ சென்று ஆசிரியரை அழைத்து வா. அப்படியா? என்னப்பா? மகாராஜா, உங்களை சம்மானம் கொடுத்து அழைச்சாங்க, வாங்க. இதோ வருகின்றேன். ஐயா மகாபிரபுக்களே, துரோணர் வந்தனம் அளிக்கின்றேன். ஆசீர்வாதம். குருதேவா, தாங்களும் தங்கள் குடும்பம் நலந்தானா? அனைவரும் நலமே, குறை என்பதில்லை. ஆமா வில்லாசரே, கௌரவ மக்கள் உங்கள் மீது குறை கூறுகிறார்களே. என்னவென்று சொல்கிறார்கள்? பாண்டு மக்கள் மீது பட்சமாகவும் கௌரவ மக்கள் மீது இச்சை இல்லாதவராகவும் ஓரவஞ்சனையாக பாடம் சொல்லி தருவதாக கூறுகிறார்கள். ஐயா, உங்களுக்கு தெரியாதது ஒன்றுமில்லை. அவர் புத்தியுத்திக்கேற்ப கல்வி அமையும். நாம் சொல்வதால் மட்டுமல்ல, வேண்டுமானால் அவர்கள் அறிவுத்திறன்களை நீங்களே சோதித்து பாருங்கள். இதுவும் நல்ல யோசனைதான். திருதராட்டிதா, சோதனை நடத்தலாமா? தந்தை, என்ன சோதனை நடத்த வேண்டுமானாலும் தாங்களே நடத்துங்கள். எனக்குத்தான் 2 கண்களும் தெரியாதே, கேட்டுக்கொள்கிறேன். துரியோதனா, தாத்தா, தர்மா, தாத்தா, உங்கள் இருவர் களத்திலும் ஆளுக்கு 10 பொன் தருகிறேன். அந்த 10 பொன்னை வைத்துக்கொண்டு உங்கள் தம்பிமார் துணை கொண்டு விடுதியில் வீடு இருந்த பொருளை வாங்கி வைக்க வேண்டும். மாலை வந்து அவரவர் The translation of what they're doing will be up on the screen in English for you during the concert. So if you fail to understand what the children are saying, please look to your left and you'll get the translation in English. I hand over to Hannah Rajagopal, a very special person doing wonderful work in this particular NGO. Thank you, Leela Sampson. It's a privilege for us to be here. I'm sure you must be very tired at the end of a day full of speeches, but I hope you still have the energy to watch this performance. It will be 1.5 hours. The children, the performers, are between 6 and 14 years old. Most of them are in their 3rd year of training. And they study at the Katikute Gurukulam. We are a residential school combining professional training in the Katikute theater, which is a traditional theater from Tamil Nadu, together with regular education. This has been quite a challenge, and the reason why we have the two together, there are many reasons. One is that the traditional training of a Katikute performer used to be in a regular theater company. And this would mean that a boy of about 10 years old would join a company and begin as a trainee, participate in all-night performances, and this would almost always mean that he would drop out of school. So the dream of my husband, who is a traditional performer and who has gone through this process of dropping out of school in order to become a professional, was to have a school where children from villages receive professional training together with basic education and life skills. And that is the Katikute Gurukulam. The children live together with their teachers in the same building in a village called Punjarasantangal, about 8 kilometers from Kanchipuram. And though our core business is making theater, the educational side has been quite a challenge. And I would have loved to have heard all
your speeches about providing an alternative kind of methodology of education, Montessori. We work a little bit as a Montessori school because we get many children who have learning gaps, who dropped out of the regular educational system for many different reasons, problems at home, the loss of one or both parents, or the fact that they had learning problems. Theater provides them with a very good training to learn to concentrate, to coordinate, and to work together with other children. The production, it's written by Rajagopal and is called Vilayaten Vilayuwe. It's a little bit difficult to translate into English, but it means as much as war games or preparing for war. It's about the training of the 5 Pandava brothers and the 100 nephews under the same teacher, Drona. They're trained both in the arts and in weaponry. And between these cousins, a rivalry emerges, and this rivalry leads in their adult lives to the devastating 18-day-long war. In the play, you will see a few other characters, among them Yeklavya, who is a boy from the forest, and he would like to receive the same training, but is denied participation, is denied access to education because he is of a low caste. More or less the same goes for Karna, the last character, who is the half-brother of the Pandavas, but this fact is unknown to them, at least at this stage of the story, and for that reason he cannot show his skills during the final test, the bow contest they have at the end of their training. The translation is just a summary of the scenes. It's not an entire translation, word by word, which was impossible to do on a short notice, but I hope it will give you some insight into what is happening on the stage. Katekut has both music, songs, dialogue, and acting. And it's important to start at a young age because it still works as an oral tradition. So all the dialogue, the songs have to be learned by heart and recalled when the child actors perform. And that's quite a feat, as you will see. I hope you will enjoy the performance. We need 5 minutes to set up, I think. And then we will begin with a musical introduction, followed by the introduction by the 2 clowns. Have a nice evening. Oye, como ya no sé, ponete vale,
தம்பி துரியோதனா, இந்த நன்றியை என் உயிர் உள்ள வரை மறக்க மாட்டேன். இப்பொழுதே என் திறமையை காட்டுகிறேன். ஆகட்டும். காட்டிடுவேன், திறமையை காட்டிடுவேன். காட்டிடுவேன், திறமையை காட்டிடுவேன். பிள்ளைகளை பணத்தை புட்டி எடுத்து ஆயிரம் கஞ்சிகளை தூக்கி அடித்து. பிள்ளைகளை பணத்தை புட்டி எடுத்து ஆயிரம் கஞ்சிகளை தூக்கி அடித்து. காட்டிடுவேன், திறமையை காட்டிடுவேன். ஏய், அர்ஜுனன் விடுத்த கலையினால் அண்டத்தில் உலாவிய 1000 யானைகளை கர்ணன் விடுத்த ஒரே பானம் 1000 சிங்கங்களாக சென்று தூக்கிச் சென்று விட்டதே. அண்ணா கர்ணா, உன் திறமையை அனைவரும் மெச்சினோம். அர்ஜுனா, பார்த்தாயா என் திறமையை? இச்சபையில் உள்ளவர்கள் புகுந்து பேசியதால் கர்வம் படைத்தாய். முடிந்தால் இருவரும் வில்லெடுத்து போர் செய்வோம். வருகிறாயா? என்ன சொல்கிறாய்? அடே கர்ணா, நீ வில்லாளிதான். ஆனால் ஆணவத்தோடு என்னை போரில் கழிக்கின்றாயே, அதுதான் சரியல்ல. நானோ ராஜகுமாரன், நீயோ தேர்பகன் பிள்ளை. உன்னுடன் போர் செய்வது எனக்கு தகுதியல்ல. வாடா. அடே அர்ஜுனா, என்னை அழுகுத்தான் என்று தூசிக்கின்றாய். இப்பொழுதே உன் தலையை கோது அரங்க பூஜை செய்து விடுவேன். ஆனால் இங்குள்ளவர்கள் அதை தடுப்பார்கள். என்றைக்கா இருந்தாலும் உன்னை நானே கொள்வேன். அடே கர்ணா, என் தலையை கோது அரங்க பூஜை செய்வாயா? இப்போது விடுவேன். ஆனால் எங்க வில்லரங்க பூஜையில் நீ சாகக்கூடாது. என்றைக்கா இருந்தாலும் உன்னை நானே கொள்வேன். அப்படி கொல்லாவிட்டால் நான் பிடித்திருக்கும் வில் அல்ல, நான் சத்திரம் அல்ல. இதுவே சத்தியம். இதுதான் விளையாட்டின் விளைவு அல்லது வில்லரங்கேற்றம். பெரியவர்களே, பெருங்காட்டில் பொன்னுசாமி ஆசிரியர் குமாரர் ராஜகோபால் அவர்கள் இயற்றிய விளையாட்டின் விளைவு என்னும் கூத்து கட்டகுத்து குருலா மாணவர்களால் நடிக்கப்பட்டு இத்துடன் முடிவடைகிறது. நன்றி, வணக்கம். குருகுலத்தின் சார்பாகவும் எங்களுடைய மாணவர்கள் அனைத்து கலைஞர் அனைவர் சார்பாகவும் இங்கே குழுமி இருக்கும் அனைவருக்கும் மற்றும் கலாட்சேத்திர நிறுவன இயக்குநர்களுக்கும் மற்றும் ஏனைய அனைவருக்கும் ஒத்துழைப்பு கொடுத்த எல்லோருக்கும் இந்த பிள்ளைகளை வாழ்த்தி இன்னும் மென்மேலும் இக்கலை வளர வாழ்த்த வேண்டி வணங்கி விடைபெறுகிறோம். நன்றி, வணக்கம். Thank you all very much on behalf of the entire crew, and we ask your blessings that these children may come up well in life and become whatever they like to want to become.